Hello dear students, welcome to 10th lecture of the financial statement of companies. In this lecture, we are going to discuss another pattern of problem relating with the final accounts of companies. Okay, let us start the problem. This is the problem. ABC Silver Company Limited was formed on 1st April 2016 with an authorized capital of rupees 6 lakh in shares of rupees 10 each. Of these, 52,000 shares had been issued and subscribed, but there were calls in arrears of 100 shares. From the following trail balance on 31st March 2017, prepare the statement of profit and loss and the balance sheet. Okay, നമ്മളിത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ABC Company Limited ആണ്. അവർക്ക് authorized capital, have the authorized capital of rupees 6 lakh and 10 each, that means 60 lakh is authorized capital, and 52,000 shares are issued, that means 5 lakh 20,000 shares. Now the value of the shares is 5 lakh 20, that is issued shares, and there is a call in arrears, 100 shares is a call in arrears, there is a call in arrears, and after that there is a trail balance. ഇത്രയും കാര്യം തന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രെയിൽ ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, authorized capital ഉണ്ട്, then issued capital ഉണ്ട്, calls in arrears വന്നിട്ട്. Just remember three important elements. There is authorized capital, there is issued and subscribed, and there is a calls in arrears. Okay, these are the information. Cash at bank 1,05,500, share capital 5,19,715. ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, കാരണം calls in arrears വന്നതോടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. 5,19,715, plant 40,000, sale of silver 1,79,500, mines 2,20,000, and the promotion expenses 6,000, interest on fixed deposit up to 31st December. Up to 31st December there is 3,900. So interest on fixed deposit is that is 3,900 up to 31st December. It's a credit balance, is interest income. The dividend on investment 3,200, and royalties paid 10,000, railway track and wagons 17,000, wagons on mines 74,220, and advertisement, that is a 5,000. Okay, and there is a carriage on plant 1,800, furniture and building 20,900, administrative expenses 28,000, repairs to factory plants 900, coals and oils 6,500, and cash is 530, and then investment on of the shares, then tin mines 81,000, then 6% fixed deposit in Syndicate Bank on 1st April 2016. There is a fixed deposit, it's 89,000. Okay, ഇപ്പോൾ 3 informations ആണ് ട്രെയിൽ ബാലൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്, സെയിൽസ് ഉണ്ട്, പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ്, റോയൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രീസിയേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ആൻഡ് വാഗൺസ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അസറ്റുകളാണ്. ഡിപ്രീസിയേറ്റ് പ്ലാന്റ്, റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആൻഡ് വാഗൺ, ദർ ഇസ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആൻഡ് വാഗൺ, അപ്പോൾ ഇതൊരു അസറ്റ് ആണ്. 10%. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എമൗണ്ട്, അതും ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നത് 5% ആണ്. റൈറ്റ് ഓഫ് 1/3 ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസസ്, പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തായാലും P&L അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം. റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് P&L അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും, പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതിന് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് സിൽവർ ഓൺ 31st March 2017, ദാറ്റ് ഈസ് 15,000 ആണ് നമുക്ക് സിൽവറിന്റെ വാല്യൂ on 31st March 15,000 was 15,000 ആണ്. The directors forfeits on forfeitures വരുന്നത്, directors forfeits on December 10, 2006 100 shares which rupees 750 has paid. Forfeiture of shares 100 shares forfeiture അതിന്റെ പെയ്ഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് 750 രൂപയാണ്, ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. Okay, then interest on fixed deposit Syndicate Bank is due on 1st
ജാനുവരി 2017 കാരണം ഡ്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 31 ഡിസംബർ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട്. ഫ്രം 1st ജനുവരി കൊണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. കാരണം ആ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അറ്റ് 6% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതർ ഇൻകം റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പനീസ് 15,000. അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട് 15,000 നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഐറ്റംസും എവിടേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരെയുള്ള ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് 5,90,050. അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് കാണിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ 4 ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്, കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ എമൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ കറക്റ്റിൽ വരണേ, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 5,90,050. ദെൻ പ്ലാന്റ് 40,000 ആണ്. അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് കാണിക്കുക. പ്ലാന്റ് നമുക്കറിയാം ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. സെയിൽ ഓഫ് സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് ഈസ് ഓൾവേസ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ സെയിൽസ് എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് റവന്യൂസ് ആണ്. റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ 1,79,900 റവന്യൂ. മൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസറ്റ് ആണ്. നേരത്തെ മൈൻസ് ഈസ് എ പാർട്ട്, അത് അസറ്റുകളാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ടാഞ്ചിബിൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റ്. മൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ അസറ്റ്, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റുകളായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൽ കാണിക്കാം. പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇൻകം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്. ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് അപ്പോസ് അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട്. അത് 3,900 ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് 3,200. അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതർ ഇൻകം ആണ്. റോയൽറ്റി പെയ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ്. റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ആൻഡ് വാഗൺ അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. ദെൻ വേജസ് ടു മൈനേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൈസ വേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ക്യാരേജ് ഓൺ പ്ലാൻ. ഈ ക്യാരേജ് ഓൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരേജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിന്റെ അസറ്റ്. കാരേജ് ഓൺ എന്ത് അസറ്റ് പറഞ്ഞാലും അത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. കാരേജസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏതാണ് അസറ്റ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിന്റെ കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് നമുക്കറിയാം അത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. കാരണം എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് വരിക. കാരണം വേജസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, സാലറി ഓപ്പറേഷൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ അത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ദെൻ റിപ്പയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. കോൾസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ക്യാഷ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്. ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാണിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തരിക മാത്രമേ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം. Then 6% fixed deposit syndicate bank on 1st April 2016 നമുക്ക് FT ഉണ്ട്. എവിടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൽ ഉണ്ട്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതെപ്പോഴും ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വൽ തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലിൽ കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നോക്കാം. ദിസ് ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആൻഡ് വാഗൺസ് ബൈ 10%. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെഡിൽ കാണിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് അത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് കാണിക്കും വേണം. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കുറച്ച് കാണിക്കണം. ദെൻ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നു. ദെൻ അതേ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു. Then write off the 1/3 of promotion expenses. So listen, the promotion expenses is like an intangible assets. നോക്കിയാൽ കാണാം പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് പ്രൊമോഷൻ റൈറ്റ് ഓഫുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കും. നമ്മൾ അതർ എക്സ്പെൻസിന് അവിടെയാണ് കാണിക്കുക. അതർ എക്സ്പെൻസിൽ കാണിച്ച് ദെൻ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് മൊത്തമായിട്ട് കാണിക്കാം. റൈറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ഭാഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതാണ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് സിൽവർ ഓൺ 31st March. വാല്യൂ ഓഫ് സിൽവർ 31st Marchന്റെ അർത്ഥം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് സിൽവർ ഓൺ 31st March ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. സ്പെസിഫൈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സിൽവർ ഓൺ 31st March 2017 ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ്. കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഡയറക്ടർ ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ December 100 ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ December 2016 ക്യാൻസലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 100 ഷെയർ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ എമൗണ്ട് 750 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ലെസ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ്, ആഡ് ഫോർ ഫീച്ചർ. ആ ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കണം? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് കുറയ്ക്കും, ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ്. അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഈസ് ഡ്യൂ. അതായത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകംസ് നമുക്ക് December 31st വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇയർ എൻഡിങ്ങിന് ജനുവരി ഉണ്ട്, ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട്, മാർച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. കിട്ടാണെങ്കിൽ അത് അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അത് ഡ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി കാണിക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എലമെന്റ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് കൂടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ കാണിക്കുകയും വേണം. ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Then other incomes related to the company 15,000. Other incomes 15,000 ആണ്. 15,000 ആണ് other incomes ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അതർ ഇൻകം റിലേറ്റ് ടു ദ കമ്പനീസ് റുപ്പീസ് 15,000 ആണ് നമ്മുടെ അതർ ഇൻകംസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എവിടെ പോകുന്നു, എവിടേക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമലി ചില ഐറ്റംസ് വരും അസറ്റുകൾ, അതൊക്കെ അസറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിടക്കണം. നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻവെന്ററീസ് ഇല്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അതർ ഇൻകംസ് ആണ്. ഇൻകം ഓൾറെഡി ഇൻകം ഫ്രം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇൻകം ആണ് മേജർ ഇൻകം വരുന്നത്. അതായത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഒരൊറ്റ ഇൻകം ഉള്ളത് സെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് സെയിൽസ് ആണ്. പക്ഷെ അതർ ഇൻകംസ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതർ ഇൻകംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിവിഡൻഡ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇത് അതർ ഇൻകംസ് എഴുതാം. അതർ ഇൻകംസ് ഫസ്റ്റ് അതർ ഇൻകംസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. 3,900 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് December 31 വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയർ എൻഡിങ് വരെ കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, 31 വരെ കിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടും. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡ്യൂ ആണ്, കിട്ടും. നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3,900 ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചു 3,900 ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു. ദെൻ അതിന്റെ കൂടെ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ FD ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 6% ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ 89ന്റെ 6%, 89,000 6% ഉണ്ട്. 89,000 6%, 89,000 6/100. ദെൻ എത്ര മാസം ആയിരിക്കും? ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, 3 മാസം. ജനുവരി ഫസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ജനുവരി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ജനുവരി തൊട്ട് ഇയർ എൻഡിങ് മാർച്ച് ആണ് അല്ലെ. ഇയർ എൻഡിങ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് 31st മാർച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ 3 മാസം ജനുവരി ഉണ്ട്, ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട്, മാർച്ച് ഉണ്ട്. ഈ 3 മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 89,000 × 6 × 3/2 3 മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് 1335.
ഇതാണ് അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആണ് 5235 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന എലമെന്റിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഫൈനൽ എമൗണ്ട്. ഈ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കറണ്ട് അസറ്റിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നോർമലി എപ്പോഴും വെക്കുക. അപ്പോൾ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അതർ ഇൻകംസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 3200, അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് 3200 ആണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട്, 15,000 അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട്. സോ 15,000 നമുക്ക് അതർ ഇൻകംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതർ ഇൻകംസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ ഈസ് 23,435. ഇതാണ് നമ്മുടെ അതർ ഇൻകംസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് അതർ ഇൻകംസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും വേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് എ വേജസ് 74,220. ദർ ഈസ് എ വേജ്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ രണ്ട് എലമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ വേജസ് 74,220. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് 28,000. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1,02,220 ആണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് വരാം. ബട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് അസ്യൂം ടു ബി എ സാലറീസ് ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് അതർ എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. അത് സാലറി കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എഴുതി. എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ. പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. പ്ലാന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആദ്യം പ്ലാന്റ് ആണ്. പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്ലാന്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് 40,000 പക്ഷെ ഇവിടെ കാരേജും പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 41,800 ആണ്. 41,800 ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കാരേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത്. റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ആൻഡ് വാഗൺസ് 70,000. റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ആൻഡ് വാഗൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് 17,000. അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10% ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് 10% കാണുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് 29,500 ആണ്. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് നമുക്ക് 29,500 ആണ്. അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 5% ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 6,925. ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ അതർ ഇൻകംസ് കഴിഞ്ഞു, എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അതർ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. യെസ്, റോയൽറ്റീസ് പെയ്ഡ്, ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ദെൻ റിപ്പയർസ് ടു ഫാക്ടറി, കോൾസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം. അത് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 1/3 ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതർ എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കണം. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം, എമൗണ്ട് അറിയാം, 6,000 ആണ്. 6,000 1/3 1/3 ദാറ്റ് മീൻസ് 2,000 rupees നമുക്ക് ഇവിടെ അതർ എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് കോൾസ് 6,000, റോയൽറ്റീസ്, റിപ്പയർസ് ടു പ്ലാൻ 900, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് 5,000. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസസ് 1/3 6,000 അല്ലെ. 6,000 ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് 6,000 ആണ്. അതിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം 1/3 ആണ്. ഈ 1/3 വരുന്ന പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും? അതർ എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കണം. കാരണം റൈറ്റ് ഓഫിംഗ് ആണ്. റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം. ആ പ്രോഫിറ്റ് ലൂസിംഗിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ അതർ എക്സ്പെൻസിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് 2,000 വന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് കൂടെ നമ്മുടെ അതർ എക്സ്പെൻസസ്. ഈ അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ടോട്ടൽ എടുത്ത് 24,400. ആ 24,400 ആണ് നമ്മുടെ അതർ എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നോർമലി വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 4 വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ദെൻ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. AB സിൽവർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് റവന്യൂ സെയിൽസ് ആണ്. സെയിൽസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സെയിൽസ് ഈസ് ദ 1,79,500. 1,79,500. അതർ ഇൻകംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 24,435. 24,435. ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ റവന്യൂ 2,02,935 ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റവന്യൂ. ഇനി എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളത് മാത്രം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല, പർച്ചേസസ് ഇല്ല. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും വന്നാൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററിയിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ടും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി എന്ന എലമെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ഇല്ല. എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇസ് 1,02,220. 1,02,220.
Okay, then financial cost depreciations under 6,925. Then other expense under 24,400. The total of the expense is 1,33,545. This is the total expense. Profit ആണ് നമ്മൾ കാരണം revenue എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakhs ഉണ്ട്. 2,02,935 minus 1,33,545. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് 69,000 മൈനസ് 69,390 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. 69,390 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകണം. ഈ പ്രോഫിറ്റ് എവിടേക്ക് പോകും നമുക്കറിയാം. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർവ്സ് സർപ്ലസിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നേരെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്കാണ്. നമ്മളെല്ലാ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റിസർവ് സർപ്ലസിലേക്കാണെന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, the next item is the preparation of the balance sheet. And here the first item normally is the share capital. The share capital is the first important item of the balance sheet. And the preparation share capital. Share capital നമുക്കറിയാം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് authorized capital. Authorized capital is 6 lakh shares of Vistani. That means 60 lakhs authorized capital വരുന്നത്. Authorized capital എപ്പോഴും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതിൽ 52,000 ആണ് ഇഷ്യൂഡ് വരുന്നത്. 52,000 ഇൻറ്റു 10 5,20,000 ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നതായിരിക്കും. അതിൽ 100 ഷെയർസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 100 ഷെയർസ് 100 ഷെയർസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, അത് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നമുക്കറിയാം ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഇസ് 6 lakhs ഷെയർസ് ഓഫ് 10 is 60 lakh ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. Then issued capital ഉണ്ട് 52,000 ആണ്. 52,000 ഷെയർ റുപ്പീസ് 10 ആണ്. അപ്പോൾ 5,20,000 ആണ് ശരിക്കും ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കും, അത് ടോട്ടൽ എടുക്കില്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് 52,000 ഷെയർസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 52,000 ഷെയർസ് ആണ് നമ്മുടെ. 52,000 ഇൻറ്റു 10 5,20,000 ആണ്. ദെൻ കോൾസ് ഏരിയസ് 100 ഷെയർസ്, അപ്പോൾ 100 ഇൻറ്റു 10 1000 ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ മൊത്തം 1000 രൂപയാണ് വരാം. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വരും? ദെൻ 1,000 റുപ്പീസ് അവിടെ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കോൾസിനേരിയസിന്റെ ലെസ് വരുന്നത് 1,000 റുപ്പീസ്. കോൾസിനേരിയസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. കോൾസിനേരിയസ് കുറയ്ക്കണം. ദെൻ ഫോർ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഫോർ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ 100 ഷെയറിന്റെ ഫോർ ഫീച്ചർ, പക്ഷേ എൻ്റെ വാല്യൂ 750. അപ്പോൾ 750 രൂപയാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ വരുന്നത്. ഫോർ ഫീച്ചർ 750. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5,19,750. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ, കോൾസിനേരിയസ്, ഫോർ ഫീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ട്രെയിൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അപ്പോൾ 5,19,750 ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം വരുന്ന എമൗണ്ട്. 5,19,700 ഇത് തന്നെയല്ലേ ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കിടക്കണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. സോ ട്രെയിൽ ബാലൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. 5,19,750 ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കറക്റ്റ് ആണ്. 5,19,750 തന്നെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കുകയാണ്. 5,90,750. ഇനി നമുക്ക് റിസർവ് സർപ്ലസ്, രണ്ടാമത്തായിട്ട് റിസർവ് സർപ്ലസ് ആണ്. റിസർവ് സർപ്ലസ് നമുക്ക് വേറെ റിസർവുകളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ വേറെ റിസർവ്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം റിസർവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ഒറ്റ റിസർവ്സുകൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒറ്റ റിസർവും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ റിസർവിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് റിസർവിലേക്കാണ് 69,390 റിസർവിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഈ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അസറ്റുകളുണ്ട്. അസറ്റുകൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈൻസ് 2 lakh, അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നില്ല. പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം 41,800 ആണ് പ്ലാന്റിന്റെ വാല്യൂ. 41,800 അതുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 4,180 കുറച്ചു. 4,180 37,620. റെയിൽവേസ് നമുക്കറിയാം ട്രാക്ക് ആൻഡ് വാഗൺ 17,000 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1,700. അതുപോലെ ബിൽഡിങ്സിന്റെ 1,045 ഇത് കുറച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ടോട്ടലായി വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ 2,92,775 ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്. ദെൻ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം. ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. 2,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 6,000 മൈനസ് 2,000 4,000 ആണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട്. ദെൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1,95,030 ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിട്ടാണ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. 5, 6, 7, 8, 9
ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറിയാം, ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്, ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കോൺസെൻട്രേജസ് കുറച്ച് ഫോർഫീറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 5,19,750. ഓക്കെ. ദ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, രണ്ടാമത്തെ റിസർവ് സർപ്ലസ് ആണ് 69,390. ദെൻ ബാക്കി മണി റിസീവ്ഡ് ഇല്ല, നോൺ കൺട്രോളിംഗ്, നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല, കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. സോ ദ ടോട്ടൽ ഇത് ഉള്ളത് മാത്രം കാണിക്കുക, ബാക്കി ഒന്നും കൂടെ വന്നിട്ടില്ല. 5,89,140 ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട്. സോറി, ഇതാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ 5,89,140. ഈ എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് വരുന്നത്. ഇക്വിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നത്, ബാക്കി ഒരു ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം, ഇല്ല ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് 2,92,775. ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 4,000. ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇല്ല, നോൺ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല. നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്, നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ദർ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, കാരണം കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല, അത് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ്സ് 81,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ കാണിച്ചു, നമുക്ക് 81,000 ആണ് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്നത്. പിന്നെ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ഇല്ല, ലോങ് ടൈൽ ലോൺസ് ഇല്ല, അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സുകളില്ല, അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സുകളില്ല. ദെൻ കറന്റ് അസറ്റ്സ്, കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോക്ക് ആണ്, വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് 15,000 ആണ്. 15,000 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് 15,000 ആണ്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഇല്ല. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു 1,95,030. 1,95,030 ആണ് ക്യാഷ് ഇക്വലന്റ്. ദെൻ അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഹൗ മച്ച് ഇസ് അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? 1,335. ഒരു അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ് ആണ്. അത് കറന്റ് അസറ്റ്സ്, അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം. 1,335 എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആയി വരുന്നത്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ദർ ഈസ് എ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്, ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇൻവെന്ററീസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്. ആൻഡ് നയൻത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്. ദെൻ അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് 1,335. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് അസറ്റ് സൈഡ്. ടോട്ടൽ ഈസ് 5,89,140. 5,89,140. ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസും എവിടേക്ക് വരുന്നു, പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആവും. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ക്യാഷിലേക്കാണ്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, പ്ലാന്റ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. സെയിൽ മീൻസ് ഇൻകം, റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, മൈൻസ് പറഞ്ഞ അസറ്റ് ആണ്, ഇപ്പോൾ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് മീൻസ് ഇൻകം ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകം ആണ്. റോയൽറ്റീസ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. റെയിൽവേ ട്രാക്സ് മീൻസ് അസറ്റ് ആണ്. വേജസ് എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇസ് എ പ്രൊമോഷണൽ ഇസ് അതർ എക്സ്പെൻസ്. കാരേജ് ഓൺ പ്ലാന്റ് ഇസ് ആഡഡ്. ഏതെങ്കിലും കാരേജ് വന്നാൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. The furniture building administrative employee benefit, repairs other expense, codes other expenses, cash and cash equivalent, investment, and the 6% syndicate bank investment ഉണ്ട് നമുക്ക് syndicate ബാങ്കിൽ. അത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ആണ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് ഏതാത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ, അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പേസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ആ ഐറ്റം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. വാല്യൂ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്, അത് കറന്റ് അസറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചത്. ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ച് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടി കാണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൽ മാത്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. കറന്റ് അസറ്റ്സ് കാണിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. And after നമ്മൾ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ അക്കോർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ്, അതർ ഇൻകംസ്, എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അതർ എക്സ്പെൻസസ്. And after you are preparing the profit and loss account, as a profit and loss account point of view, identifying the profit. Then after you prepare the share capital, very important element is less cost is add for features. And this the amount is 5,90,750. That is the surplus, tangible, intangible, cash and cash equivalent. Now to the balance sheet. The balance sheet filling the liability side first.
and here there is share capital, reserves and surplus only, so 5,89,140. And finally there is a asset side, there is a tangible assets 2,92,775, intangible 4,000, and there is a non-current in 81,000, and the inventory is 15,000, cash and cash equivalents 1,95,030. Another current assets, there is accrued interest here, this is 1,335, the total is 5,89,040. So the balance sheet is almost okay. Okay, this is one of the important pattern of question relating with the final accounts of the companies. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.